7 Surprising Benefits of Wudu. 14 centuries ago, our Prophet Muhammad ﷺ gave us a prescription of 26 washing movements to be carried out 5 times a day, a total of 130 daily washing movements to grant us optimum health. Let us take a look at 7 surprising benefits of ablution, also known as wudu. Number 1. Interestingly enough, the Prophet ﷺ also encouraged doing ablution before going to bed. This same ritual is also encouraged by yoga experts who say that washing important motor and sensory organs such as the hands, arms, eyes, legs, mouth, and genitals before sleep using cool water relaxes the body, preparing it for a deep sleep. Number 2. It is also established that blood circulation at the limbs is weaker because they are far from the center of the blood pumping heart. Therefore, their washing activates blood circulation at these remote areas of the body, making the person more strong, healthy, and full of energy. Number 3. Ablution stimulates the biological rhythms of the body and specifically biological active spots, also known as bases, very much like the idea behind the Chinese reflexotherapy. Number 4. Ablution helps prevent skin cancer. The areas that are washed during ablution are the parts of the body that are most prone to be exposed to pollution, whether it is pollution from the internal secretions of the body onto the skin surface, such as sweat, or whether it is external. Ablution removes this pollution 5 times a day and hence maintains a clean outside layer of skin, which in turn helps the cell underneath to function properly. Also, washing with water helps invigorate the ends of the blood vessels, as well as the nerves and glands that are near the skin surface, and hence helps them perform their function efficiently. A research has proven that one of the main reasons behind skin cancer is that the skin is exposed to chemicals, especially petrochemicals, and the best way to prevent skin cancer is by constantly removing these chemicals. Number 5. The obvious reason behind washing the mouth during ablution is to remove the food particles, which could cause teeth and gum problems. That is also the reason why miswak, brushing one's teeth, is also encouraged before ablution. Number 6. When washing one's nostril, one is also performing a preventive health measure as the germs trapped in the nostrils are removed and do not pass on to the respiratory system. According to a study conducted by a team of doctors in Alexandria University, the prophetic tradition, which urges the exaggeration of washing the nostrils by introducing the water in the nostril, then blowing it out, positively affects the inner coating of the nostrils. Those who carried out the washing in the correct form had clean, shiny nostrils with no dust clinging to the small hair inside. However, those who did not perform ablution had light-colored, greasy nostrils, and their nostril hair fell off easily. Number 7. Repeated washing of the face invigorates the facial skin cells and helps prevent early wrinkles as well as having a cleansing effect on the inside of the eyes, which prevents eye infections. In every Islamic ritual, there are numerous hidden scientific benefits on which scientists are still working. Muslims are blessed with Allah's undeniable wisdom. Alhamdulillah. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ഖുർആനും ആധുനിക ശാസ്ത്രവും എന്ന വിഷയത്തിൽ നമ്മൾ അവതരിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വളരെ എക്സൈറ്റഡ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഓരോ വിഷയങ്ങളും പുതുമയോടുകൂടി കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. സോ പുതിയൊരു ദിനത്തിലേക്ക്, പുതിയൊരു പ്രഭാതത്തിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഹൃദ്യമായ സ്വാഗതം. അബ്ലൂഷൻ്റെ അഥവാ വുളുവിൻ്റെ ശാസ്ത്രീയ ഗുണങ്ങളാണ് കഴിഞ്ഞ സെഷനിൽ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്തിരുന്നത്. അതിൻ്റെ ഒരു പാർട്ട് 2, രണ്ടാമത്തെ ഒരു പാർട്ടിലേക്കാണ്. ഏറ്റവും സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള ധാരാളം പഠനങ്ങൾ നടന്ന ഒരു സെഷനാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ അവതരിപ്പിക്കാൻ പോകുന്നത്. നമുക്കറിയാം, സൂറത്തുൽ മാഇദയിലെ, വിശുദ്ധ ഖുർആനിലെ സൂറത്തുൽ മാഇദയിലെ 6-ാമത്തെ ആയത്താണ് വുളു ചെയ്യാൻ നമ്മളോട് കൽപ്പിക്കുന്ന ആയത്ത്. അപ്പോൾ വുളുവിൻ്റെ ആത്മീയമായിട്ടുള്ള ഗുണങ്ങളെക്കാൾ ഉപരി ശാസ്ത്രീയമായ ഗുണങ്ങളാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ചർച്ച ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. സോ ശാസ്ത്രീയ ഗുണങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യുമ്പോൾ ഇന്നലെ നമ്മൾ പാകിസ്ഥാനിൽ നടന്ന പഠനങ്ങൾ അടക്കം ധാരാളം കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി. ഇന്ന് നമ്മൾ അതിൻ്റെ മറ്റൊരു വശം കൂടെ മനസ്സിലാക്കാൻ പോവാണ്. ചിലപ്പോൾ ഇത് കേട്ട് കഴിയുമ്പോഴേക്ക് നമ്മൾ കുറച്ചും കൂടി ഒരു ഇതിലേക്ക് പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. കാരണം ആ തരത്തിലുള്ള പഠനങ്ങളാണ്, ഗവേഷണങ്ങളാണ് നമുക്കിവിടെ കാണാൻ കഴിയുന്നത്. അപ്പോൾ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് നമ്മുടെ മുഖം, ഫേസ് എന്ന് പറയുന്നത്.
ഈ ഫേസ് നമ്മൾ വുളു ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇപ്പോൾ ലുഹ ഒക്കെ നിസ്കരിക്കുന്ന ആളാണെങ്കിൽ 5 പുറമെ 6 പ്രാവശ്യം, അല്ലെങ്കിൽ എപ്പോഴും വുളു മുറിയാതെ കൊണ്ടു നടക്കുന്ന ആളാണെങ്കിൽ, ദിവസം മുഴുവനും വുളു കീപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ വുളുവിനെ മുറിയുന്ന സമയത്തൊക്കെ അത് പുതുക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരാളാണെങ്കിൽ, ആ ആളുകളൊക്കെ 5 കൂടുതൽ തവണ നമ്മുടെ ഫേസ് ഇങ്ങനെ കഴുകിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും, 5 ടൈംസ്, മോർ ദാൻ 5 ടൈംസ്. ഈ സമയത്ത് ഫേസ് റബ് വാഷ് ബെനിഫിറ്റ്സ് ആണ്. നമ്മളിങ്ങനെ മുഖം കഴുകുന്നത് കൊണ്ട് ദ പേഴ്സൺസ് ബിക്കം മോർ എനർജറ്റിക് ആൻഡ് എൻതൂസിയാസ്റ്റിക്. നമ്മളിങ്ങനെ ഫേസ് കഴുകുമ്പോൾ, വുളൂവിലൂടെ മുഖം കഴുകുമ്പോൾ, ദ പേഴ്സൺ ബിക്കംസ് മോർ എനർജറ്റിക് എന്നാണ്. ആ മനുഷ്യൻ നമ്മൾ സ്വയം തന്നെ നമ്മൾ അറിയാതെ തന്നെ കൂടുതൽ എനർജറ്റിക്കും കൂടുതൽ എൻതൂസിയാസ്റ്റിക്കും, അതായത് ഊർജ്ജസ്വലനായിട്ടുള്ള വ്യക്തികളായി വുളു ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴേക്ക് ഓരോരുത്തരും മാറും എന്ന് പഠനങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട്. അതേപോലെ ഈ മുഖം കഴിക്കുന്ന സമയത്ത് ഡിക്രീസ് ഫേസ് ഡിസീസ്, മുഖത്തുള്ള ചില രോഗങ്ങൾ, മുഖത്ത് വരാൻ സാധ്യതയുള്ള ചില രോഗങ്ങൾ, ഈ പിന്നെ ഇതിന്റെ മൂക്കുരുവിന്റെ ഒക്കെ ഒരു ആധിക്യം കാരണമുള്ള ധാരാളം അസുഖങ്ങൾ ആ രൂപത്തിലൊക്കെ ഒരു പരിധി വരെ തടയും എന്നും പഠനങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട്. പിന്നെ എൻഹാൻസ് ദ കംപ്ലക്ഷൻ ഓഫ് ഫേസ്, മുഖത്തിന്റെ ഇത് നമ്മൾ ഈ ബ്യൂട്ടി, മുഖത്തിന് ഭംഗിയാവണം, മുഖം ഭംഗിയാവണം എന്ന് വിചാരിക്കുന്ന ആളുകളാണ് ഒരു 90% ആളുകളും. അപ്പോൾ മുഖത്തിന്റെ ആകാര ഭംഗി, അല്ലെങ്കിൽ മുഖത്തിന്റെ ഒരു പ്രഭ, അല്ലെങ്കിൽ മുഖകാന്തി വർദ്ധിക്കാൻ ഈ വുളു കാരണമാവുന്നുണ്ട് എന്നും സയന്റിഫിക് ആയിട്ടുള്ള പഠനങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഡെയിലി 5 പ്രാവശ്യം വുളു ചെയ്യുന്ന, അല്ലെങ്കിൽ തഹജ്ജുദിന് എണീറ്റ് വുളു ചെയ്യുന്ന, ഉറങ്ങാൻ കിടക്കുമ്പോൾ വുളു ചെയ്യുന്ന ആളുകൾക്കൊക്കെ ഈ വുളുവിനെ ഒരു ഐഡന്റിറ്റി ആക്കി, പേഴ്സണൽ ഐഡന്റിറ്റി ആയി കൊണ്ടു നടക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് ആകാര ഭംഗിയും മുഖകാന്തിയും ഒക്കെ വർദ്ധിക്കും എന്നും പഠനങ്ങൾ തെളിയിച്ചു തരുന്നുണ്ട്. പിന്നെ വുളു ഫിനിഷ് ആകുമ്പോൾ നമ്മുടെ ക്ലസ്റ്റർ ബാക്ടീരിയ മുഴുവൻ ഇല്ലാതാവും. ഒരു കൂട്ടം ബാക്ടീരിയകളാണ് ക്ലസ്റ്റർ ബാക്ടീരിയ. ആ ക്ലസ്റ്റർ ബാക്ടീരിയകൾ മുഴുവനും വുളു ഫിനിഷ്ഡ് ആവുന്നതോടുകൂടെ അത് ഇല്ലാതെ തന്നെ ആവും എന്നും പഠനങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട്. സോ ബോഡി ചേഞ്ച് ടു കാം ആൻഡ് ക്വയറ്റ് സിറ്റുവേഷൻ, ആ രൂപത്തിലേക്ക്, വളരെ സമാധാനപരമായിട്ടുള്ള ഒരു സിറ്റുവേഷനിലേക്ക് നമ്മുടെ ശരീരം മുഴുവനും മാറി, പ്രത്യേകിച്ച് ആങ്സൈറ്റി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഭവം, ഡിപ്രഷൻ, ലൈക്ക് ദാറ്റ്, ആങ്സൈറ്റി ഇല്ലാതാവുന്നു എന്നും പഠനങ്ങൾ. ആങ്സൈറ്റി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു ടെൻഷൻ, മാനസിക ഉല്ലാസമില്ലായ്മ, ഒരു വിഭ്രാന്തി, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഡൗൺ മൂഡ്, ആ രൂപത്തിലുള്ള ഒരു മാനസികാവസ്ഥ, അതിൽ നിന്നും മാറി ആങ്സൈറ്റി ഇല്ലാതാവുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ ആള് പോസിറ്റീവായിട്ടുള്ള ആളായി മാറുന്നു വുളു എടുക്കുന്നതോട് കൂടിയെന്ന് പല വിധത്തിലുള്ള പഠനങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട്. സോ നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ബോഡി ടെമ്പറേച്ചർ നോർമൽ. ഇപ്പോൾ നല്ല പെട്ടെന്ന് ഹീറ്റ് ആവുന്ന ബോഡിയുള്ള ആളുകളുണ്ട്, നാച്ചുറൽ പതുക്കെ ഹീറ്റ് ആവുന്ന ബോഡിയുള്ള ആളുകളുണ്ട്. ആ തരത്തിൽ പല രൂപത്തിലുള്ള ബോഡി ഹീറ്റ് ആവുന്ന ആളുകളുണ്ട്. ഈ ബോഡി ടെമ്പറേച്ചർ നോർമൽ ലെവലിലേക്ക് ആവുന്നു എന്നും പഠനങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട്. ഇവിടെ സംഭവിക്കുന്നത് എന്താ വെച്ചാൽ, വളരെ സമാധാനപരമായി വുളുവിൽ തുടങ്ങി, അല്ലെങ്കിൽ കയ്യിൽ തുടങ്ങി കാലിൽ അവസാനിക്കുന്ന ആ ഒരു പ്രോസസ്, ഇത്രയും പ്രോസസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അവൻ മൊത്തത്തിൽ കാമാവാണ്. നമ്മൾ മൊത്തത്തിൽ കാം ആൻഡ് ക്വയറ്റിലേക്ക്, ആ ഒരു സിറ്റുവേഷനിലേക്ക് മാറുകയാണ്, ദ ഹോൾ ബോഡി. ആ സമയത്ത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് ചോദിച്ചാൽ, ദ കോൺവെർസേഷൻ വിത്ത് അള്ളാഹ്, ലോകരക്ഷിതാവായ അള്ളാഹുവിനോട് സമാധാനപരമായി, മനസ്സമാധാനപരമായി നമുക്കെല്ലാവർക്കും വുളു അവസാനിച്ച് നിസ്കാരം തുടങ്ങുന്ന സമയത്ത് വളരെ കാമായി ഈ കോൺവെർസേഷൻ, സ്വലാത്ത്, നിസ്കാരം നിർവഹിക്കാൻ കഴിയുന്നു എന്നതാണ് ഇതിന്റെ ഒരു ഫസ്റ്റ് ബെനിഫിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്, ഈ ആഫ്റ്റർ വുളു. സോ ദ ആക്ട് ഓഫ് അബ്ലൂഷൻ റെഡ്യൂസ്, ഉറങ്ങാൻ പോകുമ്പോൾ വുളു എടുത്താൽ, ഈ യോഗാചാര്യന്മാർ, യോഗ എക്സ്പേർട്സ് ഒക്കെ അവരുടെ ശിഷ്യന്മാരോട് ഉറങ്ങാൻ പോകുന്ന സമയത്ത് വുളു മീൻസ് മുഖവും കൈകാലുകളും ഒക്കെ തണുത്ത വെള്ളത്തിൽ കഴുകാൻ വേണ്ടി പറയുന്നുണ്ട്. റസൂൽ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ ഹദീസിലൂടെ പറഞ്ഞതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും. നിങ്ങൾ ഉറങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് വുളു എടുക്കണം. ആ വുളു എടുക്കുന്ന സമയത്ത്, ഉറങ്ങാൻ പോകുമ്പോൾ വുളു എടുക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ ഡിപ്രഷൻ, ആ ഒരു അവസ്ഥ കുറയുകയും, പിന്നെ എൻഷൂറിങ് ഗുഡ് നൈറ്റ് സ്ലീപ്പ്, അതായത് ഡീപ്പ് സ്ലീപ്പ്, ഒരു അഗാധമായ ഉറക്കം ഈ വുളു എടുക്കുന്നതിന്റെ കാരണമായിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടും എന്നും പഠനങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട്. കീപ് ഓർ സ്കിൻ ലുക്കിംഗ് ഫ്രഷ് ആൻഡ് യങ്. അതിന് പ്രധാനപ്പെട്ട മറ്റൊരു, നമ്മുടെ ഈ സ്കിന്ന് മുഴുവൻ, തൊലി, ബാഹ്യ വെള്ളം എത്തുന്ന ഭാഗങ്ങളൊക്കെ കീപ്സ് ഓർ സ്കിൻ ലുക്കിംഗ് ഫ്രഷ് ആൻഡ് യങ്. എപ്പോഴും ഈ വ്രതകോശങ്ങളെ റബ്ബ് ചെയ്ത്, ഈ കുറച്ചൊരു റബ്ബ് ചെയ്ത് ഉരച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ, അപ്പോൾ താടിയാണെങ്കിൽ തിക്ക കയറ്റി നെറ്റിയിലൊക്കെ അങ്ങനെ സ്ക്രബ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ വുളു ചെയ്യുന്ന സമയത്ത്
നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ മരിച്ചു കിടക്കുന്ന ഡെഡ് സെൽസ് അത് പോവുകയും അവിടെ ഒക്കെ ന്യൂ സെൽസ്, പുതിയ കോശങ്ങൾ വരികയൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അത് നമ്മുടെ വെള്ളത്തിൽ നിന്ന് എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിലും നമ്മൾ ഉരച്ച് കഴുകുമ്പോൾ ഈ മരിച്ചുപോയ കോശങ്ങളൊക്കെ, മൃതകോശങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ അവിടെ നിന്ന് മാറ്റി ആ പുതിയ കോശങ്ങൾ, ന്യൂ സെൽസ് അവിടെ വരികയാണ്. അപ്പൊ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് വെച്ചാൽ ലുക്കിംഗ് ഫ്രഷ് ആൻഡ് യങ്, നമ്മൾ അതായത് വുളു ചെയ്യുന്ന ആൾ അവരുടെ സ്കിന്ന് ഫ്രഷായും ഒരു ചെറുപ്പമുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ചുറുചുറുക്കുള്ള ഒരു സ്കിന്നായും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പിന്നെ ബോഡിയുള്ള ഒരാളായും മറ്റുള്ള ആളുകൾക്ക്, കാണുന്ന ആളുകൾക്ക് ബോധ്യപ്പെട്ടാണ്. അപ്പോൾ സ്കിൻ ക്യാൻസർ വരെ, അത് വലിയൊരു പഠനമാണ്. ആ പഠനത്തിന്റെ എക്സ്പ്ലനേഷൻ ഞാൻ കുറെ വായിച്ചു നോക്കി. അത് ഒരു ഹ്യൂജ് സ്റ്റഡിയാണ് അവർ നടത്തിയത്. സോ അതിന്റെ റിസൾട്ട് ഈ വുളു ചെയ്യുന്ന ആളുകൾക്ക് സ്കിൻ ക്യാൻസർ വരെ തടയാനുള്ള തരത്തിലുള്ള ഫങ്ഷൻസ് വുളു ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ വെള്ളവും സ്കിന്നുമായി ഫങ്ഷനിൽ ഏർപ്പെടുന്ന സമയത്ത് സ്കിൻ ക്യാൻസർ വരെ തടയുന്ന രൂപത്തിൽ വുളുവിന് ശക്തിയുണ്ട് എന്ന് പഠനങ്ങൾ തെളിയിക്കുന്നുണ്ട്. സോ പ്ലേസ് എ വിറ്റൽ റോൾ ഇൻ ഗുഡ് ഓറൽ ഹൈജീൻ. ഇവിടെ പറയുന്നത് അടുത്തൊരു പോയിന്റിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ആ പോയിന്റ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഈ ദന്തശുചിത്വം. വുളു ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ മിസ്വാക്ക് ചെയ്യുന്നു, റസൂലിന്റെ സുന്നത്താണ് മിസ്വാക്ക് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത്. ആ ദന്തശുചിത്വം പാലിക്കുന്നത് കൊണ്ട് അവരുടെ വായ എപ്പോഴും, ഓറൽ എപ്പോഴും ഹൈജീനിക് ആയിട്ട് നിലനിർത്താൻ സഹായിക്കുന്നു. അത് പലവിധ രോഗങ്ങളിൽ നിന്ന് തടയും എന്ന് നമ്മൾ ഇന്നലെ മനസ്സിലാക്കി. അപ്പോൾ കീപ്സ് ദ ജേംസ് ഫ്രം എൻറ്ററിങ് ഇൻ ബോഡീസ്. ഈ രോഗാണുക്കള് നമ്മുടെ ശരീരത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നത് ഒരു പരിധിവരെ വുളുവിന് തടയാൻ കഴിയുന്നു എന്ന് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും. മറ്റൊരു പോയിന്റിലേക്ക് വരുമ്പോൾ പ്രിവെന്റ്സ് വാക്സ് ബിൽഡപ്സ്, അതായത് മെഴുകി അടിഞ്ഞുകൂടുന്നത് തടയാനും ഈ വുളുവിന് കഴിയും എന്നും പഠനങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട്. സ്ട്രിപ്പ് ഓർ സ്കിൻ ഓഫ് ഹിഡൻ ബാക്ടീരിയ, നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ബാക്ടീരിയാസ്, ഹിഡൻ ബാക്ടീരിയാസ് ഒക്കെ സ്ട്രിപ്പ് ഔട്ട്, നമ്മൾക്ക് അത് തീരെ വരാത്ത രൂപത്തിൽ ഒരു വുളു ചെയ്യാത്തൊരു മനുഷ്യൻ അല്ലെങ്കിൽ നിസ്കരിക്കാത്തൊരു മനുഷ്യനും നിസ്കരിക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യനും അല്ലെങ്കിൽ വുളു ചെയ്യുന്ന ഒരു മനുഷ്യനും ആ ബാക്ടീരിയാസ്, ഹിഡൻ ബാക്ടീരിയാസ് മുഴുവനും ഈ വുളു ചെയ്യുന്ന ആളുടെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് പോവും എന്ന് ശാസ്ത്രം പറയുന്നുണ്ട്. സോ ഇതിന്റെ ഒരു കൺക്ലൂഷനിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഇംപ്രൂവ്സ് ബ്ലഡ് ഫ്ലോ ആൻഡ് മെന്റൽ ഹെൽത്ത്. വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പഠനമാണത്. ഇംപ്രൂവ് ബ്ലഡ് ഫ്ലോ, നമ്മുടെ രക്തചംക്രമണ വ്യവസ്ഥ, നമ്മൾ ഇന്നലെ അത് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് ചർച്ച ചെയ്തതാണ്. രക്തചംക്രമണ വ്യവസ്ഥ വുളു ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ബ്ലഡിന്റെ ഫ്ലോ അത് ഇംപ്രൂവ് ആവും എന്നും പഠനങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട്. ആൻഡ് മെന്റൽ ഹെൽത്ത്, മാനസിക ആരോഗ്യവും ഇംപ്രൂവ് ആയി തുടങ്ങും വുളു ചെയ്യുന്ന ഒരാൾക്ക് എന്നും പഠനങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട്. ഇവിടെ ഇതൊക്കെ നമ്മളിങ്ങനെ കേൾക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് തന്നെ ചിലപ്പോൾ ഈ ഫ്രഷ്നെസ്സും ഒരു എനർജിയും ഒരു എന്തൂസിയാസവും അതേപോലെ നമ്മുടെ ഒരു മൈൻഡ് ഒരു ഓക്കെ ആയതുപോലെയൊക്കെ നമുക്ക് പോലും തോന്നിയ ചില സമയങ്ങൾ തണുത്ത വെള്ളത്തിലൊക്കെ വുളുവൊക്കെ ചെയ്യുക, അല്ലെങ്കിൽ നല്ല ഒരു സാധാരണ നോർമൽ വെള്ളത്തിനെ കുറച്ചും കൂടെ ഒരു വയനാട്ടിലൊക്കെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഊട്ടിയിലൊക്കെ പോയിട്ട് വുളു എടുക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ബോഡി ഹീറ്റായി നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് നല്ല തണുത്ത വെള്ളത്തിൽ ഇത് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഈ തരത്തിലുള്ള ചില ഫ്രഷ്നെസ് ഫീലിങ്സ്, ചില എൻതൂസിയാസ്റ്റിക് ഫീലിങ്സ്, ചില എനർജറ്റിക് ഫീലിങ്സ് നമുക്ക് തന്നെ ഉള്ളിൽ ഫീൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. സോ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഈ പഠനങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിട്ടില്ല. സോ നമുക്കത് അങ്ങനെ തന്നെ ഫീൽ ചെയ്തിട്ടാണ്. മെന്റൽ ഹെൽത്ത് അടക്കം, മാനസികാരോഗ്യം അടക്കം മെച്ചപ്പെടുന്ന രീതിയിലാണ് അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ഈ വുളുവിനെ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ളത് എന്ന് നമ്മൾ അറിയുമ്പോൾ ജസ്റ്റ് നമ്മൾ വളരെ നിസ്സാരമായി അല്ലെങ്കിൽ ശ്രദ്ധയില്ലാതെ എന്ന് തന്നെ പറയാം, അശ്രദ്ധമായി ചെയ്യുന്ന ഈ വുളുവിന് ഇത്രയും 2 ദിവസം നമ്മൾ പറയാൻ പറ്റുന്ന രൂപത്തിലുള്ള ഇത്രയും ബെനിഫിറ്റ്സ് ഇതിനുണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ഓരോ ആരാധനയിലും ഒളിപ്പിച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള, ഓരോ ആരാധനയിലും അതിന്റെ ഹിഡൻ ആയിട്ട് വെച്ചിട്ടുള്ള ഭൗതികമായ സയന്റിഫിക് ആയിട്ടുള്ള ഗുണങ്ങൾ എത്രത്തോളം ആണ് എന്ന് നമ്മൾ ആലോചിച്ച് നോക്കൂ. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്. ഇതിന്റെ ഒരു അവസാനത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ, ഇതിന്റെ ഒരു ആത്മീയമായിട്ടുള്ളൊരു തലം ചിന്തിക്കുമ്പോൾ, വുളു ചെയ്ത ആളുകൾ അവർ മഹ്ശറിലെത്തുമ്പോൾ, ഖബറിൽ നിന്ന് എണ്ണീറ്റ് മഹ്ശറിലേക്ക് പോകുമല്ലോ, ഈ മഹ്ശറിലെത്തുന്ന സമയത്ത് വുളു കാരണമായി റസൂൽ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയുടെ ഉമ്മത്തികൾ അഥവാ നമ്മൾ വുളു കാരണമായി അവിടെ പ്രകാശിച്ച് പ്രഭചൊരിഞ്ഞു നിൽക്കുമെന്ന് ഹദീസുകളിൽ കാണുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ വുളു ചെയ്യുന്നതിന്റെ ഒരു ആത്മീയ വശം ഇതിനേക്കാൾ സുന്ദരമാണ്. ഈ പറഞ്ഞ ഭൗതിക വശങ്ങളെക്കാളൊക്കെ പീക്ക് ലെവലിലാണ് അതിന്റെ ഒരു ആത്മീയ തലം എത്തുന്നത്. മഹ്ശറയിൽ കോടിക്കണക്കിന് ജനങ്ങളുള്ളപ്പോൾ നമ്മൾ അവിടെ നമ്മുടെ മുഖം അവിടെ പ്രഭയോടുകൂടി അല്ലെങ്കിൽ വെളുത്ത പ്രകാശിക്കുന്ന ആളുകളായി നമ്മൾ അവിടെ നിൽക്കുന്നതാണ്. സോ ആ ഒരു ആത്മീയ തലത്തിലേക്ക് വുളു എടുക്കുമ്പോൾ, മുഖം കഴുകുമ്പോൾ ഒക്കെ നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ടത് മഹ്ശറിൽ നിൽക്കുന്ന നമ്മളെയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ആ സ്ഥലത്ത് പോയി നിന്ന് അവിടെ
നമ്മളെ റസൂൽ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യുന്ന ഒരു സമയത്താണ്, ഒരു മൊമെന്റിനെയാണ് ഈ വുളൂ ചെയ്യുന്ന സമയത്തൊക്കെ നമ്മൾ ആലോചിക്കേണ്ടതും ചിന്തിക്കേണ്ടതും. ഇനി ഞാൻ നിങ്ങളോട് ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കുകയാണ്, കമന്റ് ബോക്സിൽ നിങ്ങൾ അതിന് റിപ്ലൈ തരണം. ഇന്നലെ നമ്മൾ ഈ വുളൂവിന്റെ കുറെ ആരോഗ്യ ഗുണങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. കുറെ ആരോഗ്യ ഗുണങ്ങൾ പിന്നെ സ്ക്രീനിലൂടെ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ആ പറഞ്ഞ കുറെ കാര്യങ്ങൾ, നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയ കുറെ കാര്യങ്ങൾ, അതിൽ ഇന്നലെ വുളൂ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഏതെങ്കിലും കാര്യം വുളൂ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ളുഹർ, അസ്ർ, മഗ്രിബ്, ഇശാ, തറാവീഹ് ആ സമയത്തൊക്കെ നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും ബെനിഫിറ്റ്സ് ഓർമ്മ വന്നിരുന്നോ ഇല്ലയോ എന്ന് ജസ്റ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ യെസ് എന്നൊന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്താൽ മതി, ഇല്ലെങ്കിൽ നോ എന്നൊന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്താൽ മതി. ഏതെങ്കിലും ബെനിഫിറ്റ്സ് നമ്മൾ ഇന്നലെ വുളൂ ചെയ്ത സമയത്ത് ഈ പറയുന്ന ഭൗതിക ഗുണങ്ങൾ നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് ഓടി വന്നിട്ടുണ്ടോ ഇല്ലയോ ഒന്ന് ഓർമ്മിച്ച് നോക്കുക. ഏതെങ്കിലും ഓർമ്മയിലുണ്ടെങ്കിൽ യെസ് ജസ്റ്റ് ടൈപ്പ് ചെയ്താൽ മതി. കമന്റ് ബോക്സിൽ ടൈപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റും സൈഡിൽ. അല്ല, ഇതൊക്കെ നമ്മളിങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു ആഫ്റ്റർ എഫക്റ്റ് എന്നുള്ളത് യെസ് ഇസ്മായിൽ സാറ് അത് ഓർമ്മിച്ചിട്ടുണ്ട് വുളൂ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത്. ഹന ഫാത്തിമ ഓർമ്മിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ രൂപത്തിൽ നമുക്ക് ഓർമ്മ വരുന്നുണ്ട്. മാഷാ അല്ലാഹ്, ഗ്രേറ്റ്. അപ്പോൾ ഇത് തന്നെയാണ് അതിൻ്റെ റിസൾട്ട്. അതായത് ഈ ഒരു സെഷനിൽ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന റിസൾട്ട് അത് തന്നെയാണ്. നമ്മളെ ലൈഫിൽ നമ്മൾ ജീവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ലൈഫിൽ ഈ പറയുന്ന ഗുണങ്ങളൊക്കെ ഓർമ്മ വരുന്ന രൂപത്തിൽ, അല്ലെങ്കിൽ പ്രൗഡ്നെസ് ഫീൽ ചെയ്യുന്ന രൂപത്തിലേക്ക് നമ്മുടെ ആരാധനകളെ മാറ്റുക എന്ന വലിയ, അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു തരത്തിലേക്ക് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുക എന്ന ഭാരത്തേക്കാൾ ഉപരി അതിൻ്റെ ഒരു ബെനിഫിറ്റ്സുകളെ ഫീൽ ചെയ്തുകൊണ്ട് മാറുക എന്ന ഒരു തലത്തിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തുക എന്നുള്ളതാണ് തീർച്ചയായും ഈ സെഷനുകൾ കൊണ്ട് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. സോ വുളൂവിൻ്റെ 2 ദിവസം നീണ്ടു നിന്ന പാർട്ട് 1, പാർട്ട് 2 ഇതിൽ നമ്മൾ കുറേ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫാമിലിയെ കൂടെ, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട്സിനെ കൂടെ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ജസ്റ്റ് ഷെയർ ചെയ്യലും പറഞ്ഞു കൊടുക്കലും ഇത് ആർജിച്ച വ്യക്തികൾ എന്നുള്ള നിലക്ക് നമ്മുടെ ബാധ്യതയാണ്. ഇനി നമ്മൾ വുളൂ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇതിൻ്റെ ഭൗതിക ഗുണങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞ് അവസാനം കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ മശറിൽ നിൽക്കുന്നതൊക്കെ ഓർമ്മിച്ച് ഇതിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് നമ്മൾ പള്ളിയിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ വീട്ടിലേക്ക് വുളൂ ചെയ്യുന്ന സ്ഥലത്ത് നിന്ന് കിബിലയിലേക്ക് തിരിഞ്ഞുകൊണ്ട് ഒരു പ്രാർത്ഥന പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുണ്ട്. അത് അഷ്ഹദു അല്ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് അഷ്ഹദു അന്ന മുഹമ്മദ റസൂലുള്ളാഹ് എന്ന് തുടങ്ങി അല്ലാഹുമ്മ ജഅൽനി മിനത് തവ്വാബീന വജഅൽനി മിനൽ മുതതഹിരീന എന്നതിലേക്ക് അവസാനിക്കുന്ന ആ പ്രാർത്ഥന കൂടെ, ആ ദുആ കൂടെ നമ്മൾ ചൊല്ലുന്ന സമയത്ത് തീർച്ചയായും ആ ഹദീസിലുള്ളത്, ഹദീസ് സ്വഹീഹാണ്, നമ്മളത് നോക്കിയതാണ്. ആ ഹദീസിലുള്ളത് സ്വർഗത്തിന്റെ 8 കവാടങ്ങളും അവർക്ക് വേണ്ടി, ആ ചൊല്ലുന്ന ആൾക്ക് വേണ്ടി തുറക്കപ്പെടുന്നതാണ്. അപ്പൊ ഞാനിങ്ങനെ ആലോചിച്ചു, എന്താണ് ഇത്രയും ബെനിഫിറ്റ്സ് ഉണ്ടാവാൻ കാരണം? അത് ഈ വുളൂ എടുത്തു കഴിഞ്ഞ് അള്ളാഹുവിലുള്ള സാക്ഷ്യം, അള്ളാഹുവാണ് നമ്മുടെ രക്ഷിതാവ് എന്നതിൻ്റെ സാക്ഷ്യം നമ്മൾ ഉറപ്പിക്കുന്നു. നമ്മുടെ ബോഡിയെ നമ്മൾ ശുദ്ധിയാക്കി പിന്നെ നമ്മൾ എന്ത് പറയാണ്, നമ്മൾ പിന്നെയും പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് അല്ലാഹുമ്മ ജഅൽനി മിനത് തവ്വാബീന വജഅൽനി മിനൽ മുതതഹിരീൻ. ആന്തരികമായി ശുദ്ധിയായി, ഇനി ബാഹ്യമായും ഞങ്ങളെ നീ ശുദ്ധിയാക്കണമേ എന്ന് തുടങ്ങിയ ആശയം വരുന്ന പ്രാർത്ഥന, ദുആ നമ്മൾ മനസ്സിൽ തട്ടി ദുആ ചെയ്യുമ്പോൾ തീർച്ചയായും ഈ മനുഷ്യന് ആത്മീയമായി ഫ്രഷ് ആവാനും ഭൗതികമായി ഫ്രഷ് ആയതുമായിട്ടുള്ള ഈ മനുഷ്യന്, ഇയാൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഇവൾക്ക് സ്വർഗത്തിന്റെ 8 കവാടങ്ങളും തുറന്നു കൊടുക്കണേ എന്ന് അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആലയുടെ റസൂൽ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പറഞ്ഞ ഹദീസിൽ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും. അതിന്റെ ആത്മീയമായിട്ടുള്ള ബെനിഫിറ്റ്സ് സ്വർഗത്തിന്റെ 8 കവാടങ്ങളും വുളൂവിന് ശേഷം ദുആ ചെയ്യുന്ന ഒരാൾക്ക് തുറന്നു കൊടുക്കും. അതിന്റെ സയന്റിഫിക് ബെനിഫിറ്റ്സ് നമ്മൾ ഇത്രയും 2 ദിവസമായി ചർച്ച ചെയ്ത ഇത്രയും ഹ്യൂജ് പോയിന്റ്സ്, അത് ആത്മീയമായി ഭൗതികമായി നോക്കുമ്പോൾ ഇതും കാണാൻ കഴിയും. അപ്പോൾ ഭൗതികവും ആത്മീയവുമായ നേട്ടങ്ങൾ ഒരു വുളൂ എന്ന ഒരു കർമ്മത്തിന്, ഒരു ആക്ഷനിന് അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ഇത്രയും വലിയ ഒരു വലിയൊരു പൊട്ടൻഷ്യലുള്ള ഒരു പ്രവർത്തനമാണ് എന്ന് ചിലപ്പോൾ ഈ സമയത്തായിരിക്കും നമ്മൾ ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടാവുക. അപ്പൊ ആത്മീയമായി ചിന്തിക്കുമ്പോൾ സ്വർഗത്തിന്റെ 8 കവാടങ്ങളും തുറക്കപ്പെടുന്ന ഒരു ആരാധനയാണ് ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എന്നൊരു മെന്റാലിറ്റിയിലേക്ക് നമ്മൾ മാറുമ്പോൾ തീർച്ചയായും ആ ചെയ്യുന്ന ഓരോ ആക്ഷൻസിനും, അതിപ്പം മുഖം കഴുകുകയാണെങ്കിലും കൈ കഴുകുകയാണെങ്കിലും കാല് കഴുകുകയാണെങ്കിലും ഈ മടമ്പൊക്കെ ശരിക്കും വെള്ളം എത്തിയെന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തണം എന്നൊക്കെ ഹദീസിൽ പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ മൊത്തം നോക്കുകയാണെങ്കിൽ വുളു അല്ലെങ്കിൽ അബ്ലൂഷൻ എന്ന് ഇംഗ്ലീഷിൽ പറയുന്ന ഈ കർമ്മം, ഇതിന് അനന്തമായിട്ടുള്ള
നമ്മൾ പോലും പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത തരത്തിലുള്ള, ഇനിയും നമ്മൾ 2 ദിവസം ചർച്ച ചെയ്താലും തീരാത്ത തരത്തിലുള്ള ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ഗുണങ്ങൾ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ആത്മീയമായിട്ട് നമ്മൾ മഹ്ശറയിൽ ഈ പ്രഭ ഉള്ള അല്ലെങ്കിൽ വൈറ്റ് ഉള്ള ആളുകളായി നമ്മൾ മാറുന്നു. പ്ലസ് നമ്മൾ ആ ദുആ ചെയ്യുമ്പോൾ തീർച്ചയായും സ്വർഗത്തിൻ്റെ 8 കവാടങ്ങൾ നമുക്ക് വേണ്ടി തുറക്കപ്പെടുന്നു എന്നും ആത്മീയവും ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ഗുണങ്ങളെ കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് തന്നെ ഓരോ ഇപ്പോൾ ഇന്ന് മുതൽ അങ്ങോട്ടേക്ക് നമ്മൾ വുളു ചെയ്യുന്ന സമയത്ത്, ഇന്ന് ളുഹറിന് വുളു ചെയ്യുന്ന സമയം മുതൽ ലൈഫ് ലോങ് ആയി ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലേക്ക് എടുത്തുകൊണ്ട് ഉള്ളിലേക്ക് ഇട്ടുകൊണ്ട് വുളു ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനൊരു സാറ്റിസ്ഫാക്ഷനും ഒന്നും അറിവില്ലാത്ത ഒരാളും അറിവുള്ള ഒരാളും ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും. ഒരു സെൽഫ് സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അനുഭവിക്കാൻ കഴിയണം. അങ്ങനെ അനുഭവിക്കാൻ കഴിയുന്ന സമയത്ത് മാത്രമാണ് നമ്മളെല്ലാവരും ഒരു ഇസ്ലാമിന്റെ റളീതു ബില്ലാഹി റബ്ബൻ വബിൽ ഇസ്ലാമി ദീനൻ വബി മുഹമ്മദിൻ സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം എന്ന ആ ഒരു ലെവലിലേക്ക്, അള്ളാഹുവിനെ ഞാൻ എൻ്റെ റബ്ബായി തൃപ്തിപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു, ദീനിനെ എൻ്റെ മതമായി തൃപ്തിപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു, റസൂൽ സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം എൻ്റെ റസൂലായി ഞാൻ തൃപ്തിപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് നമുക്ക് കറക്റ്റ് ഒരു ഫീലിങ്ങിൽ അത് പറയാൻ കഴിയൂ. സോ അതിനുവേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ സയന്റിഫിക് ഗുണങ്ങളൊക്കെ പഠിക്കുന്നതും ഗവേഷണം ചെയ്യുന്നതും മനസ്സിലാക്കുന്നതും. ഇത്രയും സമയം നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്തത് വുളുവിനെ പറ്റിയാണ്. ഇനി മുതൽ അങ്ങോട്ടേക്ക് ഈ കാര്യങ്ങൾ മുഴുവനും മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുക എന്ന് മാത്രമാണ് പറയാനുള്ളത്. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നാളെ വുളു നമ്മളിവിടെ അവസാനിക്കുകയാണ്, അതിന് കർട്ടൻ ഇടുകയാണ്. സോ ഇനിയുള്ള നമുക്ക് തഹജ്ജുദിന്റെ സമയത്ത് നമുക്ക് അതിൻ്റെ ആ ടൈമിൻ്റെ ഒരു സയന്റിഫിക് ബെനിഫിറ്റ്സ് എന്തൊക്കെയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ആ രൂപത്തിലുള്ള, പിന്നെ നിസ്കാരം എന്ന നമ്മൾ ഡെയിലി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഏറ്റവും മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആ ഒരു നിർബന്ധമാക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള, ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ നരകത്തിൽ പോകുമെന്ന് അള്ളാഹു പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ആ ഒരു കർമ്മത്തിന്റെ സയന്റിഫിക് ബെനിഫിറ്റ്സ് എന്തൊക്കെയാണ്. പിന്നെ ആ രൂപത്തിൽ ഇൻഷാ അല്ലാഹ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള സെഷൻസുകളാണ് ഇനിയുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. സോ ഇതൊക്കെ എവിടെയെങ്കിലും എഴുതി വെച്ച്, അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രൂപ്പിൽ നോക്കി അതൊന്ന് സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ച്, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ യൂട്യൂബിൽ നോക്കി അതൊന്നും കൂടെ കേട്ട് അതൊന്ന് എഴുതി വെച്ച് പഠിച്ച് മക്കൾക്കും ആ രൂപത്തിലൊരു ചർച്ച നമ്മുടെ വീട്ടിൽ കൂടെ സംഘടിപ്പിക്കുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ റമളാൻ അത് ഖുർആനിന്റെ മാസമാണ്, ആ ഒരു സജീവത നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും വീട്ടിലുണ്ടാവും എന്ന് മാത്രം ഓർമ്മപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ഇത്രയും സമയം ഈ ഒരു വിഷയത്തെ കേട്ടുന്ന നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഹൃദ്യമായ നന്ദി അറിയിച്ചുകൊണ്ട് ശുക്രൻ, ജസാക്കല്ലാഹു ഖൈറൻ. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു.